أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادر بالأهوال الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلا بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد واحد قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استبر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجاهد في حقه من عرض بغير نقص كخفيف المرض اسمته كسائر الملائكة واجبات وفضل والمستحيل ضد كل واجب فقصر 50 بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هدوم صالح وإبراهيم كل مبتدع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى شعيب هارون وموسى واليسد كفر داود سليمان تبع يسوع يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدغايا عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهو لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل الشيء منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل ممكن نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان تدا 4 من كتب تفصيلها التوراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من عجب خاتمة في ذكر الباقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب ونشق عبد مناف ينتشر وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة سعدية مولده أنت أمينة وقته بطيبة المدينة أتم قبل وهي 40 وعمره قد جاوز 60 و7
أولادهم فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب والطهير بذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مريم الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء علي وابنهما سلطان فاللهم جميع فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترت النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات الردى وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة ليلا لقدس يذكرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترى عليه خمسا بعد خمسين فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فاز الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سالة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونسأل كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها حي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Aku lama jangan dikumpul binyala saja. Kumpulnya mati ya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أقوات الأقطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رب الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد العضوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته والأنبياء الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين ومن طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Tuh bukunya situ tuh, yang tauhid tuh anak di bawah itu adalah situ anak pindah, itu anak putih itu tuh, cari di bawahnya, cari tem, pengen tahu tuh, ambil kanannya lah, ini belum buku lagi nih, orangnya ada di rumah. Ayo lah, kitabnya lah. Kurang nggak? Ayo lah kitabnya lah. Kitab tauhid lah. Ngarannya Salim tadi ini nang hari kedua dan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram sembilan ulama wal awliya was salihin. وجميع مشايخنا بمن خصوصا الى روحي المهدي اللهم بن اساس المسجد الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي والى روح قد العلماء محمد بن محمد الغزالي وفي الاحوال بيشهد السني وفي مقام شعب القدير الجلالي والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان الاماني والشيخ محمد الصديق عبد الله البندري والشيخ محمد كسر الانوار بن الحد اسماعيل البندري والشيخ محمد شاول عبد المجيد المنجري والشيخ محمد زين عبد الغني صفوان والشيخ محمد سامي بن محمد جرماني بن مسعود الغابي والشيخ كيجي محمد شكري ونصر القطورة والحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميد وخصوصا إلى روحي الشيخ
Kiai Asy'ari bin Haji Sulaiman wa jami'a sanadina ila masyayikhina ajma'in awal mulaikum bi Allah al-karim yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala haidatin min barakatihim wa asrarin wa anwarin wa ulumi manfaatin wa khususiyatin fid dunya wal akhirah wa anna Allah kan yarzuqna bi barakatihim ajma'in kullu qisya wa afiyah ma'a kamal mutabatin nabiy Allah wa batin fi afiyah wa salam fi dunya wal akhirah. Ada hadinya wali kunatin sallallahu ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang kita bersama. Terlebih lagi kita diberikan taufik hingga dapat kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, terutama tentang ilmu-ilmu yang diwajibkan, ilmu akhlak, ilmu tauhid dan ilmu fikih. Sampailah kita hari ini pembahasan tentang ilmu tauhid, dan ini pertama kali untuk bimbingan. Nah, kitabnya Sirajul Muqtadiin. Nah, sudah sekali dan minggu tadi belajarlah. Rasanya halaman 2 ya lah. Nah, mudah-mudahan karena kawadah sidin di Pakacangan. Soal Pakacangan lah. Di seberang Raha atau di Pakacangan malahnya. Raha, jadi seberangnya itu Pakapuran, tapi kesana lagi sedikit. Ngarannya Pakacangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih. Bertolong sedikit lah. Tuh bermula tuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula segala jenis puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menunjukkan atas bersifat wajib adanya oleh segala kainat. Jadi kita meyakini bahwa setiap ada sesuatu itu pasti ada nama menciptakan, yalah. Nah, pian melihat ada kursi, tuh kursi jer langsung timbul seorang. Nah, tuh kerampun dusta lah. Setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Misalnya pian berjalan-jalan pas tajak tahi apa ya? Tahi ayam tuh lah, tahi mancong lah. Nah, ini jer tahi ayam ya, tahi mancong, ada tahi yang belain tuh. Tajejak ini jer ada seorang, kada mungkin pasti ada ayamnya tuh. Ada mungkin paling ada ayamnya lah. Nah, itu sederhana pikiran kita. Apalagi sesuatu yang luar biasa. Seperti apa? Piannya lah. Ada seorangnya timbul jernya. Jadi manusia seorang kada mungkin pasti ada ulah atau abah dan mama pian ulah. Gara-gara abah mama pian pasti timbul pian. Nah, itu masih hal kecil. Lalu kita lihat pulang apa ya dunia ini. Kenapa jadi ada dunia? Pasti ada sesuatu yang menciptakan, pasti dah. Yalah kada mungkin dunia ini timbul seorang, atau mungkin ada lagi lebihan lagi kitabnya lah. Habis ya? Ada lagi lah. Nah, habis ya? Oh, berarti minggu akan ada barang lah. Tadi kita ke pasar gue tadi. Deh lah. Kalau karena ada yang pulang kenanya. Nah, jadi wajib bersifat apa ya? Ada. Iyalah Tuhan itu. Nah, kenapa jadi kita mengadakan Tuhan itu ada? Karena kita yakin kada mungkin menciptakan segala sesuatu yang luar biasa di dunia ini kecuali pasti ada zat yang luar biasa yang menciptakannya. Iyalah. Nah, itu nama aku itu siapa? Segala kainat. Segala kainat itu artinya segala yang ada di dunia ini. Kainat itu benda-benda atau segala sesuatu di dunia ini. Dan mengaku atas keesaan tunggalnya Allah Ta'ala ini dengan atas ketunggalannya oleh segala makhluk. Nah, jadi Allah, kita yakin Allah itu ada, yalah. Dan Tuhan tuh Esa. Esa itu artinya bahasa Sanskerta. Satu ya lah.
Kada mau jagoan tuh kada mau berdua lah, bila berdua tuh pasti bakal haid. Nah, jadi pemimpin itu harus satu orang. Tuhan tuh atau seikong aja kada awat Tuhan tuh dua. Misalnya karena Tuhan di banyu, ada pulang Tuhan di mana? Di langit. Tuhan di mana lagi? Di darat, ada di udara. Berapa Tuhannya tah? 4 elemen. Jadi 4 elemen ini karena kalau ini merasa Tuhan kan yang berkuasa. Bila berkuasa itu pastinya anak memperlebar apa ya kekuasaannya. Nah, berarti bila ini tak tanah bakalah awan si tanah. Siapa yang kalah? Berarti yang kalah tuh maka Tuhan tadi. Oh, dewa ya ngarannya entah. Ada Tuhan katanya. Berarti Tuhan dewa itu bukan Tuhan berarti lah. Sebab Tuhan tuh harus apa ya? Harus hebat, harus kuat. Nah, saya kok ya kuat tak? Kada mau berdua bertiga. Iyalah. Nang mengakuinya adalah segala makhluk dan bermula pula rahmat Allah dan keselamatannya atas penghulu kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tuh mengucap namanya salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Padahal Rasulullah itu sudah banyak lah bisi rahmat Tuhan lah. Banyak sudah. Keselamatan pastilah. Pasti sudah, kenapa kita jadi supaya maklum mendoakan sini pulang, harapannya pulang jadi ulama kembali ke kita ya lah. Misalnya jual manawang apa tuh, manawang cangkir itu kan kosong, isi ya isi terus. Kalau sudah penuh kalau saya diisi, tapi Rasulullah itu sebenarnya sudah penuh dah, mungkin kita diisi akhirnya apa limpas. Nah, kita tuh limpasannya tuh mudah-mudahan ke kita. Nah, itu harapan kita tuh. Padahal ada usaha gini, Rasulullah tuh dipuji ya lah, karena sudah luar biasa deh. Tapi dengan berkah pujian itu akan melimpah ke kita, memberi ke kita, itu harapan kita. Nah, yang ditinggikan dengan beberapa mukjizat yang amat nyata. Nah, jadi Allah SWT meninggikan Rasulullah itu salah satunya dengan kehebatan mempunyai mukjizat, yalah. Baik itu mukjizatnya secara nyata atau mungkin apa yang sampai saat ini kita rasakan adalah kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Jadi yang sampai saat ini yang kita rasakan adalah Al-Qur'an, itu mukjizat Rasulullah. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan yang mengikut bagi segala mereka yang dengan beberapa amal yang saleh. Amma ba'du, dan sesudah itu artinya. Adapun kemudian daripada itu maka inilah satu risalah yang kecil. Ini harus saja kitabnya lah. Berarti Bapak selang tamat tahun berapa ya? 2012. Tamatnya ini 2012. Berarti 2012 ini 2000 berapa? 26 itu berarti 13 tahunan sudah kitabnya. Tapi awal Bapak belajar kalau mungkin 2012, mungkin setahun sebelum itu. Nah, umurnya nih mungkin Bapak masih waktu itu berumur sudah mahasiswa, sudah sejengnya. Tahun 2000 Bapak tamat aliyah. 2002 tamat di 2. Nah, bercatat aja ini yang gara-gara sekolahan di umum nih, Bang. Jadi guru nih paksa, ini catat. Nah, padahal udah apa lagi bahaya itu. Berarti ini waktu Bapak sudah nang mahasiswa STQ sudah. 2011 Bapak tamat di STQ karena apa tuh nyantri ke mata pula dulu ampih sekolah di Raha di 2. Hanya kasa kumpul ika apa? Kasa kumpul di mata pula tuh nah. Betul Pak, saya pulang ke sini ke kuliah STQ gratis. Gratisnya gara-gara apa ya? Hafal. Nah, karena olahraga banyak tuh siap deh. Tinggal aja lagi. Ambil sana. Nyaman dingin-dingin malam banyak lah. Banyak banget. Garing-garing ini nyaman lah. Belajar minum jahe atau untuk kesehatan. Kalau bisa kan lah. Oh, ini bisa aja lagi dari juga ganjil kayak itu. Rasanya ganjil. Kalau kesehatan bagus Bang. Ternyata pakai apa lagi? Pakai kayu manis. Pakai apa gitu, pakai serai, banyak campurannya bagus, cengkeh, sehat tuh awak daripada makanan minuman kaleng atau
kemasan. Nah ini kecil lah pada membicarakan ilmu tauhid yang hamba himpunkan daripada kitab-kitab ilmu usuluddin. Nah lalu karena timbul pertanyaan, segini apa belajar apa ya? Ilmu tauhid, yalah. Sebab kita tuh penting malah untuk menambah semangat dalam belajar atau semangat untuk mencapai sesuatu. Apa nih kita pacangan dapatakan bila aku begawi ini dapat duit tidak kah? Ya Allah. Apa nih kira-kira nang pacangan aku dapatakan bila aku manggawi ini? Nah itu secara syariat kita boleh mengetahui yang itu. Kalau secara tasawuf ada usahain ya Allah ikhlas saja. Nah itu terserah tasawuf itu, tapi kita dipadahkan itu supaya ada kegemaran atau semangat. Jadi ujar para ulama diantaranya Imam Ghazali berpendapat, kenapa hikmahnya kita jadi belajar ilmu tauhid? Yang pertama dulu ya lah untuk membujurkan keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, sebablah zaman dulu kenapa jadi ilmu tauhidnya tercipta? Karena banyak sudah apa ya keyakinan aliran menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mau kada mau harus diciptakan ilmu yang sesuai Al-Quran hadis. Bila kadang itu banyak karena ajaran-ajaran yang banyak macam-macam. Ada yang mujassimah, ada macam-macam. Mujassimah tuh yang kayak Tuhan tuh dibendakan. Nah, misalnya Tuhan ada Al-Qur'annya tuh yang Tuhan berduduk di aras. Mun berduduk di aras tuh kayak nang siwa ya lah. Nang di itu siapa? Dewa siapa? Nang di atas sana. Nang di atas langit tuh dewa apa? Nah, dewa-dewa Allah. Bila bisa berduduk kayak manusia. Nah, masih kayak manusia lah. Masih artinya apa ya? Berbentuk makhluk masih. Darat masih. Nah, yang pertama adalah apa ya? Supaya keyakinan kita tuh kawa di apa ya? Dibujurkan. Nah, itu pertama lah. Di antaranya supaya pemahaman kita ini jangan diganggu atau jangan disimpang-simpangkan oleh kepercayaan lain. Banyak pian latihan lah akhir-akhir zaman ini pintarnya. Karena apa yuk? Nang hal-halusnya jadinya sudah nang ajaran-ajaran namanya lain Allah membenci membenci ajaran-ajaran Rasulullah yang sebujurnya. Nah, nang kedua supaya dengan adanya kita belajar ilmu tauhid ini akan membersihkan jiwa kita lah. Karena kita tuh adalah kan belajar lah Tuhan tuh maha apa ya, maha melihat ya lah. Nah itu gunanya belajar ilmu tauhid itu supaya kita ini bisa pembersihan jiwa. Kalau kita yakin Tuhan tuh melihat, kira-kira wani lah berulah nang kada baik kira-kira siapa di Tuhan melihat palingnya bapak tuh melihat ulun bila palingnya nang ambil pun kawan dia serkisidin gitu. Kira-kira wani lah lalu lama ambil pun kawan lah. Melihat bang bapaknya. Nah kayak itu juga bila orang yakin Tuhan itu yakin bahwa Allah itu bersifat apa ya besar melihat, kira-kira kada hendak berbuat nang kada baik. Nah, tapi kira-kira kita yakin lah Tuhan itu maha melihat lah. Yakin tapi seolah-olahnya kada yakin. Kenapa? Masih aja berulang kesalahan. Nah itu karena tergantinya karena mungkin hawa nafsu. Nah karena perlu belajar ilmu akhlak ulang. Kita ini yakin, padahal yakin, yakin lah. Tuhan tuh maha melihat, yakin lah, yakin. Tapi masih aja kalau kau bina kada baik. Kenapa ya? Karena mungkin perlu pembelajaran ilmu tazkiyah ulang. Tazkiyah itu artinya apa? Ilmu pembersihan jiwa. Nah, membantu itu dengan cara apa ya? Keyakinan di dalam hati. Hati sudah yakin, lalu ada ilmu tazkiyah pembersihan jiwa akhlak ulang lalu satu. Nah, jadi kedua-duanya apa? Berkesinambungan. Nah, itu diantara apa tujuan belajar ilmu tauhid. Banyak kali lah macam-macam lah. Nyatanya dulu supaya kita selamat dunia akhirat. Sebab apa ya? Orang tuh sembahyang nang tauhid kuat dengan orang sembahyang nang kada tauhid kuat belayan lah. Nih misalnya
Misalnya siapa ngarannya? Siapa ngarannya namanya? Nah siapa kan? Ini digipin siapa? Ini digipian nama. Ini digipian lagi ngarannya. Saira. Siapa ngarannya? Saira. Saira. Misalnya Saira nih Atuju awan si siapa tuh anak TV-nya tuh siapa? Aduh Naila. Siapa? Nah kali ini bisa lah. Atuju awan itu misalnya. Terus siapa kali tanya lupa anak. Tuh awan pian tuh. Siapa? Risa. Ini tadi bang siapa? Saira awan Risa bakawanan. Ini bakawanan. Ketujuhnya awan itu bakawan tuh. Kenapa pian jadi ketujuh bakawan inya? Kenapa kira-kira jadi ketujuh bakawan inya? Karena pian pinandu awan inya tuh. Coba tuh ada pinandu. Ada mungkin langsung bakawan dulu ya oleh. Aku tidak bakawan dulu nih pian lo. Walaupun misalnya kan bakawanan juga ujung-ujungnya, tapi kenapa jadi sawan bakawan pian? Karena pian pinandu. Nah, bila orang itu sembahyang tuh pinandu awan nang disembahnya lebih manis daripada orang sampeyan nang beritahuan Tuhan. Nah itu gambarannya tuh kenapa jadi pelajar, kenapa perlu belajar ilmu tauhid ya lah. Pinandu tadi yang kawan lah. Kenapa pinahon bakawan awan itu? Tahu bang itu. Tuh tahu itu ngarannya ilmu untuk yakin. Belajar ini kita belajar untuk yakin ya lah. Nah, itu diantara kenapa jadi belajar ilmu tauhid. Pulang ada pertanyaan pulang enak. Kenapa jadi 20 sifat kada banyak tuh? Tuhan tuh kada berarti Tuhan tuh jadi terbatas 20 sifat aja lah. Berarti kekurangan Tuhan tuh. Nah, kenapa jadi itu ulama? Karena keterbatasan otak kita. Otak kita terbatas memahami zat Allah Subhanahu wa taala itu 20 tuh sudah dirangkumakan ulama mudah secara akal karena ilmu tauhid ini pakai ilmu akal. Nah, jadi siapakan akal pian nang sehat untuk belajar ilmu tauhid. Bila kada tapi bakal kalau belajar ilmu tauhid. Nah, lah yang leh kira dia kalau itu si Amalia Jadi siapakan akal ini. 1 tambah 1 berapa? 2 berarti bakal belum pian. Mengaling-aling itu jangan ditahunnya ya oleh. Nah jadi akal yang dipakai ini untuk apa? Mendatangkan keyakinan dan pengetahuan. Bahasa Arabnya makrifat ngarannya. Yalah. Teruslah sambil minumlah. Nah tadi dan jika adalah hamba bukan ahlinya daripada yang demikian itu, tetapi berpegang hamba atas Allah Ta'ala yang pemurah lagi amat menutup akan kesalahan hambanya. Akan bahwa memberi petunjuk ia akan hamba bagi yang babal dengan kemegahan penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW yang pilihan. Dan hamba namanya ini akan risalah atau buku ini Sirajul Muqtadiin bi apa ijil mukminin, artinya pelita lah. Pelita itu lampu orang yang baru belajar pada menyatakan segala simpulan atau itu artinya apa nih? Rangkuman. Nah, rangkuman iman orang-orang yang beriman atau orang yang mukmin. Nah, jadi ini adalah tingkat dari awal belajar. Bapak dulu lagi bani ingat benar belajar di di mana tah? Di Pidiyah kayak Jibril. Di mana jadi? Tapi kami kadang-kadang halus sama kayak si Alisa tah. Alisa sih. Saya lupa lagi. Lisa. Isa pulang deh. Paling benar. Bisa kan apa lagi ntar ya. Nah, jadi waktu hal-hal belajar paham kan deh. Tapi belajar karena menuju ke kedewasaannya lah. Waktu anak-anaknya mungkin apa ya berlebihan aja paham lah deh. Orang yang mendengarkan orang orang minumnya bisa juga lah itu. Nah,
Tapi apa ya, nyatanya pian melepaskan kewajiban barang dulu. Sebab menuntut ilmu tauhid, tasawuf dan akhlak itu sebelum balik semestinya. Jadi bila sudah balik sudah ada apa ya visi modal untuk mengamalkan. Ada yang ini balik hanya belajar. Nah, soalnya belajarnya pajar tapi kadang arwan tuh di sekolahan tuh betul-betul karena belajarnya tuh ada dari nol sampai Z itu bang nih bercabut-cabut hati di sekolahan tuh belajar ilmu akidah akhlak tuh lah dua adalah tauhid awan apa ya awan akhlak tasawuf deh. Nah pikirnya bang ya pikirnya bahburunya orang pamulaan tuh kisah apa ya kisah tentang apa nih tahara ada ini kisah apa dahulu kisah besumbelihan sekalinya. Karena kalau seorang kalau caranya tuh kelas 3 tuh belajar ilmu kawin karena kelas 3 nyar kawin ada ini kelas 2 sudah belajar ilmu tentang kawin udah pas kelas 3 sampai amalakan kawin bang. Kalau praktek ya pak ya ilmu kawin nah dakwah juga melihat orang aja sesungguhnya telah menjadikan Allah Ta'ala akan kita manusia dan dilebihkannya atas segala binatang dengan diberinya akal dan lidah. Nah, dan dikaruniakannya pikiran dan paham bagi belajar segala ilmu pengetahuan. Jadi kita ini beda dengan binatang atau beda dengan apa lagi? Dengan makhluk apa tuh? Yang kan kita lihat apa? Malaikatnya kan malaikat spasial akal. Kalau binatang spasial nafsu, iblis nafsu juga. Ada kita ini dua lah, ada dapat akal, ada dapat nafsu kan. Dilebihkan Tuhan lah itu. Nah, lalu akal ini apa ya dijadikan Allah Subhanahu wa taala gunanya untuk berpikir atau memaham segala sesuatu, terutama ilmu pengetahuan. Dan dijadikannya sekarang ilmu itu makanan nyawa dan buahnya adalah iman. Jadi kita nih lah yang sebenarnya makanlah. Nah tuh nanti belakang makanlah. Bila kada makan berarti lain manusia lah. Nah, manusia tuh makan. Orang gila makan kada? Nah, orang gila tuh makan kada? Kada makan kada manusia berarti. Nah, lalu ada pulang manusia orang gila itunya makan makanan nak kau dilihat tapi nya kada makan makanan nak kada kau dilihat yalah makanan hati kita nih bukan makan nasi bukan makan wadai tapi makannya adalah sesuatu nak kada kau dilihat. Siapa dia? Salah satunya adalah ilmu. Yang ini makan sekanyang-kanyangnya berapa jam kalau di sini mau beli banyak kanyang enggak merasa lapian lah kanyang lah. Kenapa dulu apa ya buktinya bahwa kita tuh kanyang ayo ada perasaan rame mungkin atau perasaan dapat sesuatu dalam jiwa itu ngarannya berarti kanyang tuh kanyang lah. Nah itu ngarannya makanan jiwa. Ada lagi makanan jiwa itu apa? Pian ini saya maaf lah mbah nang tamatnya paling bertampung lagi seiko. Dia makan pian makan kada minum kada bayi melihat langsung hati ini yang kayak ini. Nah. Itu apa ngarannya tuh? Cinta. Pian kada makan kada tapi hati ini kanyang deh. Itu ngarannya makanan apa juga? Makanan jiwa juga ingin tuh. Ada lagi pian tuh misalnya tulak ke mana? Ya ke pantai itu melihat pemandangan soalnya pada pantai lah pantai Hambuang. Nah, pantai itu dulu kakak-kakaknya bisa ke pantai lah kan kita ke pantai lah ini ke pantai kan orang pantai kan ya melihat mulai air berpandangan betul lalu tinggalan apa nih tinggalan apa ya nang matahari itu tinggalannya ke mana? Ke dalam banyu. Hati ikan tuh senang benar. Padahal ikan tadi makan belum, tapi hati senang itu gara-garanya apa ya?
Nah itu mungkin juga makanan jiwa juga, rasa senang itu, rasa cinta, rasa senang, dapat ilmu itu makanan-makanan jiwa gitu. Keyakinan juga makanan jiwa, iyalah. Nah, lalu buahnya itu adalah keyakinan. Jadi makan makanan adalah dapat makanan. Nah, karena berakal kita tuh lalu digunakan untuk apa yang berpikir. Ada kalau belajar ilmu tauhidnya lah, ada berpikir. Nah, maka wajiblah kita syukur akan karunia Allah Ta'ala itu dengan menuntut segala ilmu buat menyempurnakan segala ibadah kita yang telah halaman 5 adalah telah dipardukan Allah Ta'ala akan dia. Nah, kayak apa cara mensyukuri akal? Dengan cara mempergunakan menuntut ilmu, ya lah. Menuntut ilmu itu pintarnya bisa apa ya? Bisa di mana saja, ya lah. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu belajar itu dengan cara mutasil. Nah, mutasil lah. Mutasil itu artinya dari guru ke guru. Kan dari Rasulullah itu malah jadi siapa? Sahabat malah jadi para tabi'in. Tabi'in. Lalu ulama salaf, ulama khalaf sampai ke kita ini. Malah mutasil namanya. Ya. Jangan cuma belajar di YouTube. Katakanlah, jangan belajar cuma di YouTube atau di mana? Di Singguga atau di L atau di Mita. Itu belajar gitu sampai ke Mita aja ngarannya. Mita kali lah. Ya lah Meta bacanya lah. Al itu ya jolak. Al bang tahu. Nah, belajar sampai ke situ aja. Sanatnya harus sampai. Atau misalnya belajar buku soal sasat kan sampainya sanatnya sampai pasar aja. Dan pengpajar, betul belajar ini bukunya ini alat warai. Bila ada salah dibujurkan, bila ada bujur memang sudah bujur dan nah itu hanya mutaksil dengan guru-guru kita sampai ke pengarang ini. Pengarang ini mengambil dari kita yang terkenal juga. Nah, lalu bujur apa ya pembelajaran kita ini sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ngarannya mensyukuri nikmat akal. Terutama ilmu dipelajari terutama di dalam ilmu tauhid yang ia adalah sebagai asal atau akar bagi segala ibadah. Karena ibadah yang tiada sempurna dengan ilmu tauhid, yakni mengenal akan Allah Ta'ala, tiada akan diterima. Nah, jadilah ilmu tauhid, ilmu apa kalian menyembah Allah tadi, ilmu syariat atau ilmu fikih kan sempurna ilmunya itu kecuali dengan apa ya, dengan ilmu tauhid. Jurang pamulaan tuh sebelum kita sembahyang tuh awal din ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah SWT. Yang kakak-kakak tuh disuruh sembahyang kan dulu disuruh apa ya? Disuruh mengenal Tuhan kan dulu. Disuruh mengenal Tuhan. Kayak apa caranya? Siapa yang bisa anak sih? Acil bisa anak. Nah, karena katakanlah bila bisa anak mengulang. Awal-awal agama itu mengenal Allah Subhanahu di mana ya? Inya lahir tuh. Ayo sembahyang anak. Dia suruhannya hanya lang kocak-kocak mulai burit mulang anu pian disuruh sembahyang deh. Apa yang disuruh itu? Allah Maha Besar, anak wae. Oh, siapa nembak suara tah? Lakimu itu ya. Dilajarin apa? Tauhid, iyalah. Jadi karena bila anak lahir karena beresih sudah, nang berdarah-darah itu jadi dia tuh diberesinya lo karena ambil. Lah jadi tauhid. Di telinga mana aja disembayang akan di apa? Telinga kanan, telinga kiri baru qomat. Nah, lalu karena dibacakan Allah bar oh anakku. Allah itu Maha Besar. Allah itu Tuhan ikam tuh anak baik. Nah, bakalnya lah. Ada bakalnya. Pandangannya lah. Sam'a itu apa? Wal absar wal afidah. Jadi karena kakak-kakak dari sam'a dari mendengar. Hanyar apa nih? Melihat hanyar. Pianlah kakak-kakak tuh kada mungkin. Ada mungkin. Nya kada bang, belum kakak-kakak tuh. Nyenang tapi ya. Telinga dulu, coba pian di telinganya tuh. Hei, takajut tuh ini.
Pian ada ngapa di mukanya tuh ngapa kalinya kan terkejutnya. Kenapa matanya tuh belum berfungsi secara normal. Ya, telinga dulu. Jadi dibisik aja Allah Akbar di telinganya. Nah, kalian kata kamu ini belum karena mulainya paham tuh mulai buku tuh berarti matanya ini mulai berfungsi sudah. Nah, jadi dalam konteks sam awal absar wal afidah. Jadi yang terakhir hanya baru hatinya atau otaknya main. Nah, jangan gunakan otak. Kalau kan namanya kan menurut akalnya aja diserbelum lagi sampai saatnya iya. Nah, jadi lah ajari awaludin ma'rifatullah, ajari anak dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara azan dan qomat. Nah, semalam Bapak ngitakan enggak? Bila Bapak ngitakan lagi biar karena bila akhirnya orang umum banyak. Pada agama ada Bapak. Telinga kanan ina anzalna sampai balam ajan tuh. Di sebelah kiri qul huwallahu ahad supaya Anda jangan terjebak atau terjerumus dalam fahisyah dan mungkar. Tahu itulah tidak akan pernah berbuat zina selama-lamanya. Aman dia, anak dia. Nah, pacaran hari bisa dipacaran mungkin ini tapi insya Allah terjaga ya dari apa ya di jamaah-jamaah lagi memang ada terjaga. Ini kan memang isi-isi hakul misalnya di JP kurang di kaca-kaca orang, nah itu mungkin kan terjaga, ada terjaga berarti abah mamanya atau lagi beri jadinya apa ya kalau dibimbing Tuhan. Nah jadi protek dengan apa ya bacaan mulai halus sudah nyatakan bila ada enak kan apa abah berha betasmiah misalnya bisa promosi ini nyatakan mana ingat nasi anak si Linda kali ini Linda nih saya anak kawin dibikirkan barengan. Wah masih halus-halusnya sudah bisa deh kawan-kawan ini harap dulu bisa deh ini kada pacaran kada cuma isi misalnya yang macam-macam awas empat sudah bisa bingung kenapa ya karena ada apa nih ada apa ya teknologi ini bang anak-anak pada kada bisa kata-kata gini nih Indonesia wane mau kemana ayah ujian ya rajin. Oh ini anak mau kemana ayah? Ujian. Gara-gara HP. Nah jadi itu. Nah sampai mana tadi? Larut adalah. Jadi tadi belajar ilmu tauhid supaya apa ya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan lah kalau secara akal orang menang bergawi dengan cinta, orang bergawi dengan kada cinta itu beda. Cinta itu artinya ma'rifat, baranglah kita nama ma'rifat on Tuhan lah. Nah, pian misalnya lah, ada nang pian ketujuh misalnya, sekongnya pian ketujuh, sekong kada. Bila kan anggaplah nang disuruh itu adalah ibadah, kita tafsirkan kayak ibadah. Ini misalnya lah kita nih duduk di warung, di situ, di warung kita di salah aliyah, duduk. Ini sekongnya kita ketujuh, sekong tuh kada. Biar sekong, nah, tukarakan pang, kalau aku lapah berjalan nah tapi saya mau kedak tujuan nih untuk itu lebih saja kata Allah baru lah berjalan lah datang saya kumpulan dia kata jadi nah aku betis lapah nah juran tukar apa kenapa kalau cepetan langsung buka kayak motor truk lagi beli motor truk ya orang itu dasarnya apa tadi dasarnya karena Anda kenal dan cinta awal ingin toh itu fungsi daripada tauhid kita. Jadi bila ketika Anda cinta dengan Allah beribadah itu terasa lezat. Nah, kayak anak beribadah sambayang tuh pina mau ler. Bila disuruh sambayang di sekolahan rajian salam ayo sambayangan. Nang kayak memburu nang titik. Kenapa ya? Karena ini tidak tergerak hatinya tuh untuk Tuhan Bang. Nah, salah satunya supaya cinta awan Tuhan tuh makrifat tahu awan Tuhan itu. Nah. Jadilah wajib wallahu a'lam sampai situlah kan. Awasnya termasuk awasnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan makrifat ke dalam hati kita, memberikan keyakinan dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Karena mau bukunya nak ada lagi gimana lah, insya Allah. Ya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bang, punya dedek ya. 10 tinggal lagi bukunya. Tertinggal. Hujan labat tadi leh. Jualan bisa kata kawan itu. Syukur. Iya tuh, alhamdulillah tadi ada dah. Ya, kata kawan ada tadi. Iya tuh. Nggih, sama-sama berilan, mudahan kesehatan kelak. Nggih. Mudahan kesehatan terus ya kelak.